الحبيب أبي بكر سكرا من عبد الرحمن السقام، وخصوصا يا الله إلى روح الحبيب عبد الله العيدروس الأكبر وجميع سلسلة العيدروسية، ثم إلى روح فخر الوجود الحبيب أبي بكر بن سالم وذريته وأخيه الحبيب عقيل بن سالم، ثم إلى روح قطب الأنفس الحبيب عمر بن الرحمن العباس والشيخ علي بن عبد الله بارس، وخصوصا يا الله إلى روح قطب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، وخصوصا يا الله إلى روح قطب الأحوال سيد الشيخ أبي يزيد البسطامي، وخصوصا يا الله إلى روح قطب الأكوان سيد محمد الكريم سمن، وخليفة جدنا شيخ مولانا محمد رشد بن عبد الله كلمبين البنجري، وخصوصا يا الله إلى روح الشيخ محمد كشف الأنور بن هادي إسماعيل، وخصوصا يا الله إلى روح لشيخنا العارف إلا بن محمد أمين بدري الشيخ محمد زيني بن عبد الغني، وخصوصا يا الله إلى روح جدي شيخ سلمان الفارسي بن قاضي حجي محمود، وأزواجي وأولادي وذرياتي وتلاميذي وزرعي وفرعي أجمعين، وخصوصا يا الله إلى روح الإمام الولي قطب الجليل الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، وخصوصا يا الله إلى روح الحبيب محمد بن عيدروس الحبشي بالقبة، وخصوصا يا الله إلى روح الحبيب محمد بن الحبيب أبو بكر بن محمد مولى درسك، وخصوصا يا الله إلى روح حبيب أبو بكر بن حسين السقف بانجل، وخصوصا يا الله إلى روح أبو يزيد محمد بن علوي المالكي الحسني، ثم إلى أرواح والدينا ولأجدادنا وجدادنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا أجمعين، ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ولأستاذنا ولمعلمينا ووالديهم أمهاتهم وصالحهم وزوجاتهم وأولادهم وذرياتهم إلى يوم القيامة، خصوصا يا الله إلى روح مؤلف هذا الكتاب مقدمة الحضرمية، أن الله الكريم يتغشاهم الجميع برحمه المغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن الله ينور قلوبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان، وأن الله يقضي جميع حاجاتنا ويبلغ جميع آمالنا ويشفي جميع مرضانا، خصوصا ويشفي جميع مرضى فخر الدين، أن الله يسهل أمورنا، وأن الله يرزقنا أرزاقا طيبة حسية ومعنوية ظاهرية وباطنية بجاه خير البرية بالشفاعة فلا حضرة النبي ولبته الكرام وعلى كل من هو به أسلفنا الصالحون. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Nampaknya sebelah sini aja, Pak. Sebelah sini aja. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim.
الله تعالى ونفعنا به بجميع علومه في الدارين آمين. Kitab Ahkamit Thaharah. Kita masuk kepada bab itu masalah tentang hukum-hukum bersuci. La yasihhu, tidaklah sah, raf'ul hadathi wala izalatun najasi illa bima yusamma ma'an. La yasihhu, tidaklah sah menghilangkan hadas. Hadas itu ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Apa itu hadas besar? Hadas besar junub, haid bilinian, nifas, wiladah, habis beranak, kemudian keluar lagi nifas, bilinian. Itu hadas besar. Hadas besar wajib mandi. Keluar sperma laki-laki maupun perempuan. Wala izalatun najasi, dan untuk menghilangkan najis. Misalkan di pakaian atau di badan ada najis. Najis itu kotoran. Tahi, tahulah. Tahi, tahulah. Berak atau kencing itu najis. Membersihkannya illa bima yusamma ma'an. Cara membersihkannya itu dengan air. Baik itu najis di badannya ada najis, maka menghilangkan najisnya dengan air. Atau di pakaian. Makanya ini dipakai ketika nanti waktu sholat. Kalau perempuan itu mukenanya dijaga jangan sampai ada najis. Mukena darah nyamuk najiskah kadakah? Misalkan di mukena ibu-ibu ada darah nyamuk. Kalaunya darah itu najis. Darah itu najis. Misalkan di sarung itu ada darah nyamuk, sedangkan darah itu najis. Sedangkan ibu-ibu hadir ke majelis makanannya bawahnya cuma satu. Pas ada darah nyamuk, Ustaz, ulun izin kada sholat dulu, itulah. Kenapa? Ulun ini ada darah nyamuk, anak minjam bukan oleh pian, habis terpakai berataan. Nah, jadi darah nyamuk itu kada najis. Nah, penting tuh ibu. Gara-gara ilmunya kadada, lalu was-was. Ilmunya kadada. Kalau dia sudah ada ilmu, kadada lagi was-was. Karena sudah tahu ilmunya, darah nyamuk kada najis, maka kadada lagi was-was. Sah kada. Jadi ujar Guru Bahari, darah itu yang termasuk najis
itu seperti duit ratusan bahari, duit ratusan wayang, duit ratusan bahari lawan nang wayang. Bila darahnya itu seitu ganalnya, maka najis. Darah nyamuk adalah kira-kira kayak duit wayang darahnya. Nah kalau berarti kada najis. Nah itulah usul fikih. Apa aja usul fikih? Al yaqinu la yuzalu bisyakki. Itu usul fikih. Al yaqin, orang nang yakin itu kan ada keraguan-raguan. Orang yang yakin la yuzalu bisyakki, ada kawa dikalahkan oleh yang namanya keraguan-raguan. Orang yang ragu-ragu itu kada yakin. Kenapa jadi ragu-ragu? Ilmunya kan ada. Ketika sudah diberi Allah ilmu, maka hilanglah keraguan-raguan. Apa penyebabnya? Bungul, itu aja bahasa Banjarnya. Nah disitulah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa, man siapakah yuridillah, nang dikehendaki Allah khairan, kebaikan. Apa cirinya? Jadi kalau sudah tahu kita cirinya ini, kau tuh mengontrol ke diri kita. Aku ini dikehendaki Allah kebaikan kah? Ada. Kawalah kita mengetahui. Kenapa kawat? Karena kan tahu lagi. Nah cirinya mayyuridillah, orang nang barang siapa dikehendaki Allah kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah pahamkan urusan ilmu agama. Nah itu bahasa Banjarnya. Ada najis sekalinya lah. Aku kira najis. Paham. Dipahamkan Allah urusan agama. Berarti orang tersebut dikehendaki Allah kebaikan. Maksud kebaikan berarti orang itu diinginkan oleh Allah dia masuk ke surga. Alhamdulillah. Nah itu ingin mendapatkan kebaikan di mana? Nang mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, tempatnya di mana? Di pasar kah tempatnya? Atau di mall kan tempatnya, atau di jalan raya, atau di warung, di mana? Di majelis ilmu. Makanya majelis ilmu dinamakanlah satu taman daripada taman-taman surga. Rasulullah bersabda di hadapan sahabat-sahabatnya, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Wahai sahabatku, apabila kalian melewati satu taman daripada taman-taman surga, farta'u, maka mampirlah ke taman surga. Waduh ya sahabat, Jerba Bayu, piye iki taman surga? Masa ada taman surga di dunia? Ini bingung sahabat. Makanya kalau bingung bertanya. Bahasa Banjarnya batakun. Sebutin dulu kosakata mamanya Pak Bayu. Bertanya, bahasa Banjarnya batakun. Opo iku nah bingung pulang. Yang itu dulu sebutin kosakata dulu. Bertanya batakun. Ini sahabat Rasulullah nih kebingungan.
Jangan dirasakan kebingungan, jangan. Biasa ibu-ibu bang, bibinian, nah gua dapat kosakata nah dengan Bayu. Kenapa bibinian? Ayo. Hah? Itu. Bibinian apa? Oh perempuan. Tulus nih dengan ada ini kan. Apalagi bibinian. Supan ya. Supan? Isin. Hah? Isin. Bersin. Isin. Nah. Kenapa jadi isin? Apa sih? Kemprong Jawa Allah. Supan. Jangan. Wah itu syaitan. Supan ya. Ih syaitan. Ih jaru syaitan jangan bertakun. Harus bertakun gitu. Padahal bertanya itulah ilmu itu, masya Allah. Jangan memikirkan seorang, jangan. Jangan memikirkan sendiri, jangan. Fas'alu ahlan dzikri, tanyakanlah kepada yang ahlinya, in kuntum la ta'lamun. Wah, ini perlu diberi kesempatan. Diberi kesempatan tanya jawab. Fa'in taghayyara ta'muhu, ingat situ juga dulu. Ingat situ juga dulu. Untuk menghilangkan najis, untuk menghilangkan najis dan menghilangkan hadas itu dengan air. Dengan air. Ini hadas dulu. Itu masalah hadas pula. Jadi hadas itu ada. Ayo ibu-ibu. Hadas itu ada dua. Pertama hadas besar, yang kedua hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Ayo. Tidak lambat pulihkan kita. Ada dan mendapatnya kita, ada boleh pulihkan dulu sampai subuh kita. Bapak mau HP kita. Mau Google hadas kecil apa aja supaya lakas pulihkan. Hadas kecil. Ayo, bapak. Bapaknya sudah ngambil. Google. Mau Google. Kami. Kantut. Lagi berak dan kencing. Itu hadas kecil. Ini kita nih mumpung nih belajar dari dasarnya. Jadi dari dasarnya kita ulas bujur-bujur. Karena sholat itu tidak sah apabila ada hadas. Ini penting. Sholat tidak sah apabila ada hadas. Ini pasnya kanak-kanak ini lah, mulai balik akil. Sebelum balik akil belajar sudah nantinya. Tidak sah sholat seseorang apabila ada hadas. Hadas terbagi dua. Pertama hadas besar, yang kedua hadas kecil. Dua-duanya hadas besar maupun hadas kecil. Apabila sholat ada hadas besar atau hadas kecil, kada sah. Nah, hadas kecil tadi ada air kencing atau percikan air kencing tadi kena di badan, karena kena di pakaian. Di bawah sholat pakaiannya, badannya tidak dibersihkan dengan air di bawah sholat, kesian banget.
Apa kabarnya? Oh, Umma Pabayu. Nah, Umma pulang rasanya. Apa kabarnya? Munnya sembahyang nih. Di pakaian di badannya ada percikan air kencing. Sohka kadaka. Nanti tanya ini mau Umma Pabayu nih. Apa jawabannya? Jawabannya kan bahasa Banjar dan bahasa Jawa jangan. Nah, langsung praktek itu bahasa Banjar. Sohka ada. Hah? Oh, enggak sah, salah. Karena itu bahasa Indonesia. Jadi jawabannya harus bahasa Banjar. Apa jawabannya? Oh, kada sah di sini nah bujur. Kada sah. Untuk menghilangkan najis tadi menggunakan air. Itu kan dulu pelajaran malam ini nih. Air. Karena airnya nang kayak apa? Air teh kah? Air gula. Air sirup. Air buangannya. Airnya nang mana? Nah, hadas tadi, hadas kecil, berak dan kencing itu ya. Itu hadas kecil. Hadas besar junub. Bila hadas besar wajib mandi itu ya. Dinamakanlah mandi wajib. Selesai haid perempuan maka wajib mandi. Selesai nifas. Nifas itu darah tertahan. Darah tertahan ketika dia mengandung. Tahun di bini babayu. Keluarlah darah haidnya. Darah haid keluarlah. Stop kelak. Hah? Hadapian bini babayu. Kada keluar lah darah haid nih. Sementara betianan bahasa Banjarnya. Keluarnya sehabis melahirkan. Darah melahirkan, beranak nih keluar kada darah. Padi tukul keluar kada darah. Dinamakan darah napa ngarannya bibinian? Darah napa? Waktu melahirkan dah keluar darah. Mun bahasa Arabnya di kitab fikih darah wiladah. Namanya darah wiladah. Darah wiladah itu darah ketika melahirkan. Pian semalam waktu melahirkan, habis melahirkan mandi wajib kada? Bujur-bujur. Asalkan sudah terlihat nah, habis melahirkan langsung mandi. Ada. Bertahan dulu ya Allah. Bertahan. Habis itu menyambung pulang, habis beranak nih menyambung pulang, keluar pulang darah apa namanya? Nah, begini ya. Ujar pasti itu, oh darah haid. Awas ini. Oh darah nifas. Darah nifas itu ya darah haid yang tertahan ketika si perempuan tadi sedang mengandung. Tuntung nifas habis sudah. Berarti apa? Tuntung nifas tadi hadas besar tadi. Menghilangkan hadas besar dengan mandi wajib. Nah niatnya Bang sama aja kah ibu-ibu?
Sajaku mandi haid itulah. Karena darah nifas sajaku mandi nifas itulah niatnya. Atau niatnya bacaannya Allahumma hdini fiman hadait. Sama barataan bacaan itu kan berubah, artinya dimudahkan Allah. Nawaitul ghuslal wajiba fardhon lillahi ta'ala. Itu ya. Itu sunnah menurut mazhab Imam Syafi'i. Kita ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Lafaz itu sunnah, bukan wajib. Nawaitul wudu'a, berwudu nih, membaca nawaitul wudu'a fardhon lillahi ta'ala, mengucapkan kalimatnya di mulut itu sunnah. Nang wajibnya di mana? Nang wajibnya di mana? Ahmad Habsyi Aulia. Wajibnya di mana? Wajib itu niat itu andaknya di dalam hati. Nang wajib itu kena, nah di hati mengucap sahjaku berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Mandi wajib niatnya di mana? Kalau nawaitul ghuslal wajibah fardhu lillahi itu sunnah. Jadi kan ada alasan, kada hafal bacanya aja. Di hati bisa kada? Bisa. Niatnya apa? Ketika air kena badan langsungnya sudah tak di hati menyambut. Air kena di anggota badan di mana kan? Di tangan kan? Terserah aja deh, mandaknya di kaki kah dulu. Ketika air mengenai anggota badan, tak langsung kontak di hati. Sahjaku mandi wajib fardu karena Allah Ta'ala. Nah itu wajib pembelajaran. Dulu semalam kada berniat ya, nah berarti kada sah sholatnya. Nah itu kena bertahap tadi. Yang jelas hadas itu ada dua, itu satu dulu. Pertama hadas besar, yang kedua hadas kecil. Hadas besar itu mewajibkan mandi. Kalau hadas kecil cuma sekedar dibasuh. Yang mana yang kena najis itulah yang dibasuh. Wallahu a'lam bishawab.